ஹலோ வணக்கம். அரங்கில் அமர்ந்திருக்கும் மாண்புமிகு சிறப்பு விருந்தினர்கள், மதிப்புக்குரிய தொழிலதிபர்கள், முதலீட்டாளர்கள், ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள், விகடன் குழும நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மாலை வணக்கம். நாணயம் விகடன் பிசினஸ் ஸ்டார் அவார்ட்ஸ் 2025 powered by Nippon India Mutual Fund, Wealth Sets You Free, co-powered by Darling, Tamil Nadu's favorite store, associate sponsor Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, Think, Innovate, Transform, energy partner PPN Power Generating Company Private Limited, telecast partner Kalinyar Seithigal, metro partner Mudra OOH, exclusive concessionaries for metro pillars and portals in Chennai, OOH partner Next Advertising Solutions, Think Outdoor, Think Next, DOOH partners Skyram's Outdoor Advertising, Grow Beyond Sky. At this moment, we would like to thank all our sponsors and partners for making this wonderful event a grand success. I'm going to be calling upon stage a beautiful and distinguished panel. இது வெறும் panel discussion கிடையாது, நான் சொன்ன மாதிரி it's Tamil Nadu's reality check to steer this conversation and bring together these diverse perspectives. And now I would like to call upon stage the Managing Director of Vigadan Group, Mr. B. Srinivasan avargal. Having closely witnessed the journey of Tamil Nadu's legacy brands for decades, he's here to lead today's session. And let's welcome the Managing Director of GRT Jewellers and GRT Group, Mr. G.R. Anantha Padmanabhan, sir. Let's welcome the Managing Director of Pothys and Pothys Swarna Mahal, Mr. Ramesh Pothi avargal. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல். Darling Digital World, Mr. Raman Navaraja Murugan, sir. May I request you all to put your hands together to welcome the whole-time director of Naga Limited, Mr. Soundar Kannan. எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றறியேன் பராபரமே. 100 வருஷமாக ஆனந்த விகடன் இந்த ஒரே ஒரு மந்திர சொல்லை தான் கடைப்பிடித்து வந்திருக்கு. ஒரு ரீட்டெயில் அப்படிங்கிறது தான் கடைசியில் ஒரு எண்ட் கஸ்டமர் அவங்கள போய் சேரக்கூடிய அந்த ஒரு இடம். அந்த லாஸ்ட் மைல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரீட்டெயில் அப்படிங்கிறது இல்லாட்டி நுகர்வு அப்படிங்கக்கூடிய அந்த கலாச்சாரத்துக்கு உண்டான ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் கிடைக்காதது தான் மிஞ்சும். ரீட்டெயில் பிளேஸ் சச் அன் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஜிடிபி. ஒட்டுமொத்தமான உற்பத்தியில் தமிழகம் கிட்டத்தட்ட 10% டெலிவர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு சாமானியமான விஷயம் கிடையாது. 5% சற்றே மேலான ஒரு ஜனத்தொகையை கொண்டு டபுள் மடங்கு ஒரு உற்பத்தியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறதுனா தமிழகத்துடைய வளர்ச்சிக்கு எந்த விதமான தங்குதடையும் இல்லாமல் நாம் முழு வேகத்தில் போயிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. தமிழ்நாடு மற்ற மாநிலங்களை கடந்து இந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம் இருக்க முடியும்? சார், தமிழ்நாடு இஸ் பிளெஸ்டுங்க. எப்படின்னா, I think we have a highly educated population. Another reason is the two-income family, where both men and women are earning, which is not so much prevalent in the north. Second. Third, the wealth is distributed not only in நம்ம பெரிய cities, so the top 5 towns அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஜென்ரல் பரவலாக தமிழ்நாட்டில் which is not true in North India. இப்போ நார்த் இந்தியா நீங்கள் ஒரு சிட்டியை விட்டு ஒரு மணி நேரம் வெளியே போனாலே என்னடா கிராமமா இல்லை ரொம்ப சின்ன ஊராக அந்த மாதிரி இருக்கும். தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி கிடையாது. Generally when you travel even say 100 kilometers, 200 kilometers outside so-called big cities, towns, அந்த ப்ராஸ்பெரிட்டி ஓரளவுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த 3 main reasons. இப்போ தான் ஸ்டார்ட் அப் ஓன் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிற கான்செப்ட் வரும்போது திஸ் ஹஸ் பீன் ஹியர் இன் அவர் culture for not decades but for centuries. So one way or the other we are always prevailed. If for example you take UP, இப்போ ஆதிநாத் வந்திருக்காரு, அதனால் யூபி நல்லா வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அப்படி கிடையாது. whichever political party is there, whichever regime is there, Tamil Nadu always does well. So it cannot be attributed to any one single factor apart from the true entrepreneurs and the leaders who are running this enterprise. So that credit goes to all is what my first would be. இதுக்கு 2 காரணம். ஒன் இஸ் கன்சியூமர் சைடை பார்க்குறோம், அடுத்து ட்ரேடட் சைடில் பார்க்குறோம். இப்போ கன்சியூமர் சைடில் சொன்னாங்க, தமிழ்நாடு ஹஸ் காட் far more educated populations. அதாவது 2 பக்கமும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேரும் இருக்கிறாங்க. டிஸ்போசபிள் இன்கம் அதிகம் இருக்கிறது. எஸ், இப்போ பாம்பேலையும் இருக்கிறது,
கர்நாடகாவில் இருக்கிறது, டெல்லியில் இருக்கிறது. ஆல்மோஸ்ட் திஸ் இஸ் அ ட்ரெண்ட் வந்து தட் இஸ் ப்ரிவலண்ட் எவரிவர் ஆல் ஓவர் இந்தியா. மேபி பீகார், யூபி இந்த மாதிரி இடங்களில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம். சி ஆல் மெட்ரோ சிட்டிஸ் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் அர்பனைசேஷனால வந்து 100% எஜுகேட்டட். தட் இஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட். பட் யூ வில் ஹேவ் டு லுக் அட் the type of people who are doing the business. If you compare Tamil Nadu with the rest of other states, with other states, here, whether it is GRT or Pothys or Darling or Chennai Silk or Saravana, there are so many people. All legacy business. Traditionally, they are well rooted. நான் இன்னைக்கு வந்து சம்பாதிச்சிட்டேன், நாளைக்கு உடனே ஐடி கம்பெனி போட போகிறேன், ஐடியில் வந்து அவன் ரொம்ப சம்பாதிக்கிறான், என்னை பார்த்து என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னு உடனே ஐடி கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது இல்லை. வாட் எவர் இட் இஸ், யார் இந்த எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு 50-60 வருஷத்தில் இருக்கிறவங்க அப்படியே வந்து என்ன தான் சம்பாதிச்சாலும் அதை ப்ளோ பேக் பண்ணி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதே பிஸ்னஸ் உள்ள மாறி மாறி போடு, அதாவது அதில் ரிட்டர்ன் கிடைக்குமான்னு கூட நினைக்கிறதில்ல. ஏதோ வந்து ஆண்டவன் இருக்கிறான், இதாக அவன் கொடுப்பான், நம்மளை பார்த்துப்பான், இதை வந்து தனியாக ஒதுக்கி வச்சுட்டு வேறு பிஸ்னஸ் பண்ணி பார்ப்போன்ற டெண்டன்சி கிடையாது. எதுக்கு அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுப்பானே? இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க 60% ஆஃப் வந்து ஜிடிபி இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் ஒன்லி த்ரூ கன்சியூமரிசம். நம்ம வீட்டில் என்ன சாப்பிட்றோமோ, என்ன உடுத்துகிறோமோ, என்ன வெக்கேஷன் போகிறோமோ, என்ன கார் வச்சுருக்கோமோ, த்ரூ திஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 60-65% வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் ஆகுது. ஸோ அதை யார் மீட் அவுட் பண்ணணும்? நாங்கள் அங்கே எவ்வளோ பேர் உட்காந்துருக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து அந்த இது பார்த்திங்கன்னா எப்படி சொல்லுவோம், பெங்களூர் எடுங்க, நாங்கள் ஜவுளி கடைக்காரனால நான் பேசுகிறேன். ஜுவல்லர்ஸ் நிறையா இருக்கிறாங்க பெங்களூரில், நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. ஜவுளி கடையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிராண்டே கிடையாது. நம்ம ஒரு ஆள் வந்து போய் ஒரு 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்குது, நம்ம ஒரு பிராண்ட் வேறு சொல்லக்கூடிய அளவு பிராண்ட் இருக்கானா? இன்றைக்கி சென்னையில் எத்தனை பிராண்ட் இருக்குது ஜவுளி கடைக்கு, எவ்வளோ வியாபாரம் நடக்குது, அங்கே போகிறீங்கன்னா பிராண்டே கிடையாது. எப்போ இவங்கெல்லாம் எங்கே துணி எடுக்கிறான்னு எப்படி உடுத்துறாங்கன்னு எனக்கு தெரியலை. ஏன்னா வந்து அங்கே உள்ள ட்ரேடர்ஸ் வந்து அதை ஏர்ன் பண்ணி அவன் வந்து ப்ளோ பேக் பண்ணலை. ஏதோ இவங்க ஆன்லைனில் எடுக்கிறாங்களா, அங்கிட்ட எடுக்கிறாங்களா, இங்கிட்ட இன்னும் வந்து நாங்களும் தேடி பார்த்தோம், இது இவங்க எங்கே தான் எடுப்பாங்க. அதை விட நமக்கு நடக்கிற வியாபாரத்தை சந்தோஷமாக வச்சுட்டு போவோம், அவ்வளோதான். இன்னொரு இடத்துல போடுறதுக்குமே வந்து நம்ம 1000 யோஜனை பண்ண வேண்டியிருக்குது. இவங்களோட பர்ச்சேஸ் ஹேபிட்டே வேறு மாதிரி இருக்குதுன்னு. ஏன்னா நம்ம ஐடி பீப்புளை விட, நம்ம ஊர் ஐடி பீப்புளோட அவன் சம்பாதிக்கிறான். பட் எங்கே வாங்குறான், என்ன பண்ணுறான்னு நமக்கு தெரியல. அது எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த மட்டும் தி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரெவல்யூஷன் ஸ்டார்டட். எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரீட்டைல் ரெவல்யூஷன் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் அவர் ஓன் ஸ்டேட் இட் செல்ஃப், ஸ்டார்டிங் வித் வேக்ஸ். அன்றைக்கி அவங்க தான் ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு பெரிய ஷோரூம். இன்ஃபேக்ட் அவங்க ஷோரூம்ஸை வந்து ஒரு 30-35 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வெளியிலேருந்து வேடிக்கை பார்த்துருக்கேன், உள்ளே போய் தேங்கி பார்த்துருக்கேன். அந்தளவுக்கு, ஏன்னா we were such a small player. We were less than 100 square feet in those days. Today we are running with 184 showrooms with more than 2,000 crore turnover. Tamil Nadu is the most matured market for electronics retail industry. ஏன்னா இங்கே வந்து எந்த அளவுக்கு நான் ஒரு ஸ்டேஜில் ஸ்டார்டிங் வித் வேக்ஸ் there were 10 retail chain stores. நான் வந்து நேஷ்னல் பிளேயர்ஸ் ஆட் பண்ணல, ரிலையன்ஸ் குரோமா ஆட் பண்ணலை. 10 பேர் இந்த இடத்தாங்க, 10 செயின் ஸ்டோர்ஸ் இந்த இடத்துல. இன்றைக்கி அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 செயின் ஸ்டோர்ஸ் தே ஆர் சர்வைவிங். அதில் ஒரு 3 செயின் ஸ்டோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர க்ரோத் மூடில் இருக்கிறாங்க, டார்லிங், சத்யா அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வசந்த். அப்பார்ட் ஃப்ரம் த 2 நேஷ்னல் ரீட்டைல் செயின்ஸ், தட் இஸ் ரிலையன்ஸ் அண்ட் குரோமா. இது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, தி போல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அண்ணன் சொன்ன மாதிரி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ணாமல் அந்த மாதிரி ஒரு சொல்கிறதுக்கு ஒரு பேரே இல்லை பெங்களூர் அப்படின்னாங்க. அந்த மாதிரியான பேர் தமிழ்நாட்டில் அப்படி இல்லை. தமிழ்நாடு பொறுத்தவரை இட்ஸ் டோட்டலி சேஞ்ச் டெவலப்டு சினாரியோ. இன்ஃபேக்ட் எங்களுக்கே வந்து ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பயம் வந்துருச்சு. வென் டாட்டா அண்ட் இமேஜின் வி ஆர் கம்பீட்டிங் வித் டாட்டா அண்ட் அம்பானி இன் அவர் ஓன் ஃபீல்டு. வி நெவர் தாட் டாட்டா அண்ட் அம்பானி வில் கம் டு ரீட்டைல் அண்ட் கம்பீட் வித் அஸ். அண்ட் ஒன் வே இட்ஸ் ப்ரவுட். பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி வி ஆர் ஏபிள் டு கம்பீட் அண்ட் வி ஆர் ஏபிள் டு சக்சீட். ஸோ அங்கே தான் எங்களுக்கு எந்த மாதிரி கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து அப்படின்னு சொன்னாக்கா, வென் வி ஆர் ஏபிள் டு கம்பீட் இன் வெல்லூர், இன் சேலம், in Tiruvannamala, why not in Chennai? Now we have also entered into Chennai and Coimbatore regions and we are quite successful. Reason வந்து அப்படி ஒரு எவல்யூஷன் இங்கே இருந்தது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து கன்சியூமர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஷாப்பிங், தட் டிஜிட்டல் ஷாப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கரெக்டான ஷாப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ரீட்டைல் வில் எவால்வ் அண்ட் கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரீட்டைல் பற்றி ஒரு காலத்தை சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க ப்ராடக்ட்,
ப்ரைஸ், பிளேஸ் அண்ட் ப்ரொமோஷன் அப்படின்ட்டு. இது 4 அப்படின்ட்டு. இந்த 4ஐயும் தாண்டி இன்றைக்கி ரீட்டைல் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா, ப்ராக்டிக்கலி இட் இஸ் அ ஃப்ரண்டேஜ் ஆல்சோ இட்ஸ் ரெக்வயர்ட் அண்ட் பார்க்கிங். அனதர் பீஸ், 5th piece பார்க்கிங் அண்ட் வெரி குட் ஃப்ரண்டேஜ் அண்ட் அஃபோர்டபிலிட்டி. ஏன்னா இன்றைக்கி அஃபோர்டபிலிட்டி பிளேஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். Imagine at one point of time, Darling was the number 1 retailer in affordable schemes, bringing EMI schemes into every rural households. நுகர்வோருக்கும் நமக்கும் உண்டான ஒரு பாலம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரீட்டெயிலாக இருந்திருக்கு எப்போவுமே. ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு பல்வேறு விதமான அந்த அந்த டச் பாயிண்ட்ஸ் அதை வச்சு தான் நாம் வந்து இந்த சேல் அப்படிங்கிறதே கொண்டு வரோம் ரீட்டெயிலில். இப்போ வந்து ஒரு சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அஃபோர்டபிலிட்டி ஒன்று சொன்னீங்க. அஃபோர்டபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஆனால் இன்னைய வந்து ஆம்னி சேனல் ஸ்பேஸில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பிளிங்கிட்டில் வந்து ஆர்டர் பண்ணாத விஷயமே கிடையாது. அன்பிலீவபிளாக இருக்குது. அதில் வந்து எப்படி அவன் அந்த விலைக்கு எப்படி அதை ஒத்துக்கிறான், ஏன் அதை டெலிவர் பண்ணுறான், ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்கிறது சிலதெல்லாம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சமயத்தில் வந்து பிராண்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்பிக்கை, தரம், விலை அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து நம்ம தாத்தாக்கள் அப்பாக்கள்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்த அந்த விஷயங்களெல்லாம் விட்டுட்டு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஜென்ஸி பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு கன்வீனியன்ஸ் தேவைப்படுறது, ஒரு வைப் தேவைப்படுறது, இம்மீடியசி இருக்குது, அவங்களுக்கு என்னென்னமோ பார்க்குறாங்க. இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில எப்படி உங்களால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியறது? இன்றைக்கி மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஷாப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படுது. அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 54% ஆஃப் த பீப்புள் ரிசர்ச் இன் ஆன்லைன் பிஃபோர் கம்மிங் டு த ஷோரூம் அண்ட் பை அ ப்ராடக்ட். 54% யாருமே வந்து, ஸோ மோர் தென் half ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் ஜஸ்ட் ரிசர்ச்சிங் இன் த ஃபோன். அதே மாதிரி இன்றைக்கி எங்களுக்கு வெப்சைட்டில் வந்து அவ்வளோ லீட்ஸ் உள்ளே வருது, செக் பண்ணுறாங்க டார்லிங் வெப்சைட் எங்கே இருக்குது, ஷோரூம் எங்கே இருக்குன்றது வராங்க, அங்கே டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதில்ல. ஏன்னா இன்றைக்கி வாட் இஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபார் த பீப்புள்? இன்றைக்கி பாடியில் எவ்வளோ பெரிய ஷோரூம் அண்ணா போட்டுருக்காங்கன்னு என்ன தைரியம்னா ஒரே ஒரு ரீசன் தான். பீப்புள் நீட் அ வெரி குட் ஷாப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஷாப்பிங் ஆம்பியன்ஸ் தேவைப்படுது. அதுக்காண்டி இன்றைக்கி விலையை வந்து நம்ம வந்து நான் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஷாப்பிங் அனுபவம் கொடுக்குறேன்றதுக்காண்டி விலையில் ஒரு ப்ரீமியம் வைக்க முடியுமானா கண்டிப்பாக இல்லை. ஏன்னா ப்ரைஸ் இஸ் நோன் டு ஆல். தெர் இஸ் லிட்ரலி அ ப்ரைஸ் பேரிட்டி. இந்த ப்ரைஸ் பேரிட்டியில் ஒரு ப்ரீமியம் வைக்காமல் ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸ் கொடுத்து ஒரு பக்கா ஒரு அஃபோர்டபிலிட்டி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தா இன்றைக்கி ப்ராஸ்பர் பண்ண முடியும். இப்போது இந்த சோ கால்டு ஜென்ஸி இது என்ன வார்த்தை பண்ணாலும் 5 வருஷம் கழித்து அவங்க கையில் தான் பணம் இருக்க போகுது. 5 வருஷம் கழித்து அவங்க தான் வந்து கமாண்ட் பண்ண போகிறாங்க, நாட் ஈவன் டிமாண்ட், கமாண்ட். நமக்கு இருந்த சாய்ஸை விட அவங்களுக்கு சாய்ஸ் ஜாஸ்தி. இப்போ நீங்கள் ஒரு 2 வயசு குழந்தைய பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பிள் ஐபேட் வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம வந்து ஒரு ஆன்லைனையோ ஒரு டெக்னாலஜியோ அணைச்சிக்க கற்றுக்கணும். சி வி ஆர் டூயிங் எனிவே. இப்போ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபோன் இல்லாமல் இன்றைக்கி வாழ்க்கை இருக்க முடியுமா? இல்லாட்டி ஒரு யூபிஐ பேமெண்ட் இல்லாமல் நம்மளால் பண்ண முடியுமா? என் பையன் வந்து வாலெட்டே கிடையாதுங்க. என்னடா பணம் வேணாம்னா ஃபோன் இருக்குது, என்னடா அட்ரஸ் வேண்டாம்னா ஃபோன் இருக்குது, ஆதார் கார்டு வேணாமா ஃபோன் இருக்குது, எவ்ரி திங் ஹீஸ் டன். ஹீஸ் நாட் ஈவன் கேரிங் அ விசிட்டிங் கார்டு. எல்லாமே இதுலேருந்து நான் அனுப்புகிறேன் அப்படிங்கிறான். இப்போ அந்த மாதிரி கஸ்டமர் உள்ளே வரும்போது நம்ம ரெடியாக இல்லைன்னு நம்ம பிராண்ட்லேருந்து இது சொன்னார் இல்லைங்களா, இது எங்கள் பிராண்ட் இல்லைன்ற ஃபீலிங் வந்துடக்கூடாது. தி ஆன்சர் இஸ் சார், வி ஹாவ் டு மேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் ஜென்ஸி. பாட்டி வந்து பேத்தியை கூட்டு வரதோ அம்மா வந்து பொண்ணு கூட்டு வரதோ சேலஞ்சே கிடையாதுங்க ஜிஆர்டியில். காட் ஹஸ் பீன் வெரி கைண்ட். பட் என்னோட ஏமே அம்மா கிட்ட பொண்ணு சொல்லலாம், வாமா ஜிஆர்டிக்கு போகலாம். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ். இல்லை கை தட்டிட்டு நிறைய வேலை இருக்குது சார். பட் மை பாயிண்ட் இஸ் இட்ஸ் டேஞ்சரஸ் இஃப் வி இக்னோர் தெம். இல்லை, இதில் நாம் மிக முக்கியமாக பார்த்தது என்னென்னா, தமிழ்நாட்டில் வந்து ரீட்டைல் ரெவல்யூஷன் ஏன் உண்டானது, இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பீட் இன்ஜினாக எடுத்து ஓடிட்டுருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணங்கள் படிப்பு, டபுள் இன்கம் அண்டு வந்து எல்லா பரவலாக தமிழ்நாடு பூரா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இன்கம். மிக முக்கியமாக நான் பார்த்தது தொழில் முனைவு, ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப், லெகசி பிராண்ட்ஸ் எப்போவுமே வாடிக்கையாளர்களோட ஒன்றாக இருந்திருக்கு. அந்த லெகசி பிராண்ட்ஸ் வந்து ப்ளோ பேக் பண்ணியிருக்காங்க. கம் வாட் மே, கம் ரெயின் ஆர் ஷைன், தே ப்ளோ பேக் த மணி. இதை தாண்டி பிராண்டிங், நம்ம பிராண்டில் எப்போவுமே வி ஹவ் பின், பிராண்டிங்கில் வி ஹவ் ஆல்வேஸ் பின் த நம்பர் 1. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்களுக்கு கன்வீனியன்ஸ், அஃபோர்டபிலிட்டி, இது எல்லா விஷயங்கள்லேயுமே ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் இஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட். லெட் அஸ் நாட் இக்னோர் தி ஆன்லைன் and let us make sure that we take a step into the future.
ஃப்யூச்சர் ஆஃப் த ரீட்டெயிலில் வந்து ஆன்லைன்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு இடத்த வைக்கிறது. ஏன்னா நாம் இது வரைக்கும் பில்ட் பண்ணியிருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வந்து இருந்த அந்த ஜென்ரேஷன்ஸுக்கும் இப்போ நாம் இந்த ஜென்சியோட பில்ட் பண்ண வேண்டிய ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது அது ஆன்லைனில் தான். ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஆல் த பேனலிஸ்ட் ஃபார் தேர் டைம் அண்ட் ஃபார் மேக்கிங் இட் ஹியர் திஸ் ஈவினிங். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். பிஸ்னஸ் ஸ்டார் அவார்ட்ஸ் 2025 ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோட இப்போ நம்ம ஆரம்பிச்சு வைக்கலாமா? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிற கேட்டகரி ஆஃப் அவார்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் மென்டார் அவார்டு. அண்ட் இந்த விருதை வந்து வழங்குறதுக்கு தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகம், நகரப்புற மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சர் திரு KN நேரு அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். பத்திரிகை என்பது இந்த ஆனந்த விகடன் என்று அது 100 ஆண்டு காலம் ஆகியிருக்கிறது. 100 ஆண்டு காலத்திலே எந்த அளவும் குறையாமல் ஒரே சீராக வளர்ச்சி அடைந்து வருகிற பத்திரிகை துறை. உங்களுடைய வளர்ச்சி தான் இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி. அதை உங்களை உற்சாகப்படுத்துவது இந்த நாணயம் பத்திரிகைக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள், வணக்கம், நன்றி. அப்பா எப்பவும் சொல்வார், உன்னுடைய சொத்து வந்துட்டு பணத்தால் மதிக்க முடியாது, பட் நண்பர்களால் தான் உன்னுடைய சொத்து இருக்கும்ட்டு. அந்த மாதிரி தான் இந்த பவுன்சிங் போர்ட். இந்த ஒவ்வொரு பவுன்சிங் போர்டுடைய ஒவ்வொரு மெம்பரும் வில் ஸ்டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் லைஃப். ஸோ அது மூலிமா வந்துட்டு ஒரு சகோதரத்துவம், அதில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வரக்கூடிய தனிப்பட்ட சவால்களும் சரி, குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சவால்களும் சரி, மற்ற தொழிலில் இருக்கக்கூடிய சவால்களும் சரி, அது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அவங்களுடைய அனுபவத்தை வைத்து அந்த பகிர்ந்துக்கும் போது அதில் தீர்வு கிடைக்கிது. அதனால் வந்துட்டு அவங்களுடைய தொழிலை வந்துட்டு இன்னும் பல மடங்கு அவங்களுக்கு பெருக்கி சமுதாயத்துக்கு ஒரு நலன் விளைவிக்க வேண்டும் அப்படின்றது தான் இதோடைய சீரிய நோக்கம். அதைத்தான் நாங்கள் பல பவுன்சிங் போர்டாக செய்யணுன்றது ஒரு முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். இது வரைக்கும் ஒரு 9 பவுன்சிங் போர்ட் கிரியேட் பண்ணி சஸ்டெயின் பண்ணிகிட்ருக்கோம். 100 பண்ணணுன்றது, ஈரோடுக்கு மட்டும் ஒரு 100 பண்ணணுன்றது எங்களுடைய கனவு. நன்றி சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட் அவார்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் சாம்பியன் அவார்ட். இந்த அவார்டு யாருக்கு போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த அவார்டை வழங்குறதுக்காக லைக் டு கால் அப் ஆன் ஸ்டேஜ் த மேனேஜிங் டைரக்டர் திரு ஆனந்த பத்மநாபன் ஆஃப் GRT. Can we have him on stage please once again? மிக்க நன்றி. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐம் a பிக் ஃபேன் ஆஃப் விகடன். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் படித்த பத்திரிகைகளில் ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ் லைக் இந்த ஜூனியர் விகடன் அந்த மாதிரி சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸில் வந்து வைப்ரண்ட்டாக இருக்கிற மெமரிஸ் வந்து இந்த மாதிரி புக்ஸ் படிக்கிறது. ஐ திங்க் 100 years ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் ஆகிறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை. விகடன் ஆஃப்கோர்ஸ் த குரூப் இஸ் அ கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். நாங்கள் M2P அந்த மாதிரி தான் வி ஷுட் பி பில்டிங் அ ஜென்ரேஷனல் கம்பெனி. 100 வருஷம் நிலைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறது. ஸோ அதில் ஐ மீன் we are behind you. So thank you so much. Once again, congratulations on winning this award today. We are very, very happy and humbled to be presenting this award. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சோஷியல் கான்ஷியஸ்னஸ் அவார்டு. இந்த அவார்டை கொடுக்கறதுக்கு I would like to call upon stage திரு ஜான்சன் அவர்கள், the chairman of Satya Agencies. கேப்டிவேட்டிங்கான ஒரு லைன் உங்களுடைய அந்த டேக் லைன் வரும், சாமி கிட்ட வாங்கணும் அருள், சத்யால வாங்கணும் அருள். அது அந்த ஐடியாவை யார் சார் பிட்ச் பண்ணது? அந்த தாட் ப்ராசஸ் எப்படி வந்து? கிரியேட்டிவ் டைரக்டர் சாதிக்கின்ற அவர் தான் ரெடி பண்ணார். நல்லா கிளிக் ஆச்சு மக்கள்கிட்ட. சூப்பர் சூப்பர். கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த நுணுக்கங்கள் எல்லாம் எல்லாருமே வந்து பயன்படுத்தி பிஸ்னஸை வந்து கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகலாம்னு நினைக்கிறோம்.
Consciousness Award goes to AMM Foundation. I would like to call upon stage the Vice President of the Foundation, Mr. Narayanan. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோட அவரை மேடைக்கு அழைக்கலாம். Big thank you to the Vigadan family for awarding this. We consider social welfare also as a serious business. Just like each and every industry of the Murugappa Group professionalizes its work, the public charitable trust of the group, namely the AMM Foundation, is also a professional entity. Industry la irukkudiya ovvore systems and processes is equally applicable to the NGO world. So you always say that NGO is also a serious business. In fact, it's a more responsible business because we are answerable to the public. We are answerable to the government. We are answerable and transparent to the people whom we serve. So that's the mantra of Vigadan. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்ட். இந்த அவார்டு யாருக்கு போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டு பிரசன்ட் தி அவார்ட் ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் ஸ்டேஜ் ஆர் பிரசன்டர் co-founder of Naturals, Mr. C.K. Kumaravel, sir. For 100 years, Vigadan, I think it's a landmark. நம்ம முத்துவும் பிரபுவும் சொன்ன மாதிரி ட்ரஸ்ட்ன்ற பிளாட்ஃபார்மில் ரொம்ப முக்கியமான பிளாட்ஃபார்ம். Growth comes from repeat business. Repeat business comes from relationship. Relationship is built on trust. Trust emanates from the customer belief that the company will not shortchange them under any circumstance. இதை 100 வருஷமாக காலகாலமாக ஃபாலோ பண்ணுறது. இன்றைக்கி பேட்டன் ஸ்ரீனிவாசன்ட்ட இருக்குது. அதுக்கு முன்னே பாலசுப்ரமணியம் சார் எல்லாம் பார்த்து நாங்கள் அப்படி இப்போ அது அண்ணாந்து பார்த்துருக்குறோம். உங்களை நண்பராக உங்களை கட்டுப்பிடிக்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கிறதே எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை எங்களுக்கு. இந்த அவார்டை சாரோட சேர்ந்து கோப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஒருத்தரை நான் ஸ்டேஜுக்கு அழைக்க போகிறேன். ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் ஸ்டேஜ் மிஸ்ஸஸ் சி நர்மதா, த டெப்யூட்டி டைரக்டர் அட்மிஷன்ஸ், பெரியார் மணியம்மை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, தஞ்சாவூர். ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோட மேடம் மேடைக்கு அழைக்கலாம். வண்டர்ஃபுல். KMCH மருத்துவமனை தலைவர் திரு நல்லாஜி பழனிசாமி அவர்களுக்கு இந்த லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு இன்னைக்கு போக போகுது. அவர் இன்னைக்கு நம்ம கூட இப்போ இல்லாத காரணத்தினால இந்த அவார்டை வாங்கிக்க ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் ஸ்டேஜ் த COO KMCH ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஜே சிவகுமார். வணக்கம். இந்த விகடன் குழுவுக்கு எங்களோட ஹாஸ்பிட்டல் சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால சேர்மன் இந்த அவார்டை வாங்க முடியாமல் நிலையில் நான் அவரோட சார்பாக வாங்குகிறேன். இதில் எனக்கு மாத்திரம் இல்லை, இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கே ஒரு பெருமை தான் அது. எப்படி ஒரு முஸ்லீம்களுக்கு மெக்கா போகிறது முக்கியமான ஒரு டார்கெட், அதாவது அவங்களோட விருப்பம் இருக்குமோ, எப்படி ஒரு கிறிஸ்தவங்களுக்கு ரோம் போகிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குமோ, எப்படி இந்துக்களுக்கு காசி ராமேஸ்வரம் போகிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்குமோ, அது மாதிரி வணிகத்தில், கமர்ஷியலில், பிஸ்னஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த விகடன் அவார்டுங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இதில் நாங்கள் 30 வருஷம், we are 35 years old, ஒரு 100 years old இருக்கிற ஒரு தலைமுறைகிட்டேருந்து நாங்கள் வாங்குறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஒரு சூப்பரான அவார்டு, அதே மாதிரி ஒரு இனோவேஷனுக்கான ஒரு அவார்டுன்னு சொல்லலாம். பிஸ்னஸ் இனோவேஷன் அவார்டு. இந்த அவார்டு யாருக்கு போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹானர்ஸை பண்ணுறதுக்கு, இந்த அவார்டை கொடுக்கறதுக்கு ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் ஸ்டேஜ் த ஹோல் டைம் டைரக்டர் ஆஃப் நாகா, மிஸ்டர் சௌந்தரகண்ணன்.
அண்ட் இந்த அவார்டுக்கு வந்து ஒரு கோ-பிரசன்ட்ரி இப்போ நம்ம மேடைக்கு அழைக்க போகிறோம். ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் ஸ்டேஜ் தி சீனியர் ரீஜனல் மேனேஜர் ஆஃப் நிப்பான் இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்ட், மிஸ்ஸஸ் அகிலாண்டேஸ்வரி. A big round of applause. Okay, can we have Mr. Ravi Saraugi on stage, please, for taking home this wonderful award, Business Innovation. How do you feel at the moment about winning this wonderful special award, sir? First of all, good evening, everyone, and thank you for selecting Unifor for this prestigious award. Really appreciate it. And it obviously feels very proud. A company which is born out of IIT Madras and be here today to receive this award after running about 18 years in the industry feels good to be here. And what's your take on AI taking over? இப்போ AI பார்த்தீங்கன்னா it's being implemented every single day in everyone's business. So what's your take on this and how do you think it's being impactful in your business, sir? When we talk about AI, our belief is that AI is going to transform each and every part of human life, and it would be probably 3 times bigger than the combined power of mobile, internet, and cloud coming together. And it would going to sort of change how we operate in our daily lives. And probably the way we use it can increase our capacity and our capability to really take the world forward along with AI. Sir, உங்களுடைய மென்டரா இருக்கக்கூடிய one important person we would like to call him upon stage. Can I have Dr. Ashok Jhunjhunwala to join Mr. Ravi Saraugi on stage, please? These people came to me when they were 22 years old. Actually, they contacted me when they were only 19 and they were still students. And you see your children grow up and becomes so great. What more can be a joy for teachers like us? So you've been a part of their entire journey, I must say. I think you're so privileged. Kandipa in the moment, we would have to give them a big round of applause. Next நம்ம பார்க்க போகிறது Investor of the Year Award. So we will have to know who the award goes to. But அதுக்கு முன்னாடி இந்த அவார்டு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு முக்கியமான நபர் ஒருத்தர் நம்மளுடைய சீஃப் கெஸ்ட்டை இப்போ நான் மேடைக்கு அழைக்க போகிறேன். I would like to call upon stage தமிழ்நாடு அரசு தலைமை செயலாளர் திரு என் முருகானந்தம் ஐஏஎஸ் அவர்கள். ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோட திரு முருகானந்தம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கலாம். இந்த இனிய விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம். இந்த நாணயம் விகடன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார் அவார்ட் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சியை பற்றி நான் என்ன பேசணுன்னு அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல விரும்புகிறேன். பொருளாதார வளர்ச்சியை பார்த்தோம்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் கோவிடுக்கு அப்புறமா நல்ல ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு வந்திருக்கோம். ஒரு 7%, 8% ஆண்டுக்கு ஆண்டு வளர்ச்சி வந்துட்டு இருந்தது. ஆனால் கடந்த ஆண்டு 24-25 டபுள் டிஜிட் க்ரோத், அதாவது 11.19%. திஸ் இஸ் ஆஃப்டர் nearly 14 years we are achieving double digit growth, the highest among all states. So அது வந்து இட்ஸ் really a landmark தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும். அதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் மட்டுமே வந்து 14.7% growth. ஆல் இண்டியா ஆவரேஜ் எடுத்தோம்னா இட் இஸ் ஒன்லி 4.5%. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் growth இருந்தால் தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நிறையா ஜென்ரேட் ஆக முடியும். ஸோ இது மாதிரி இந்த growth இந்த லாஸ்ட் 5-6 இயர்ஸ் பார்க்கும்போது இது பின்னாடி வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ், அதாவது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ரொம்ப கடுமையான உழைப்பு இருந்திருக்கு. லாங் டேர்ம் விஷன், நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ரொம்ப உலகத்தரம் வாய்ந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் தான் இதுக்கு அடிப்படை காரணமாக இருந்திருக்கு. ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸில் வந்து ரொம்ப நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி தமிழ்நாடு பண்ணிகிட்ருக்கோம். நேற்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கனாமிக் சர்வேயில் தமிழ்நாடு ஹஸ் பின் ப்ரைஸ்ட் ஃபார் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ். இதில் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லணும்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் ஒயிட் கேட்டகரி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் முன்னாடி வந்து வெறும் 47 தான் இருந்தது. அதை வந்து 609 தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒயிட் கேட்டகரினா ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு கிளியரன்சஸ், பொல்யூஷன் கிளியரன்சஸ் வாங்குறதுக்கு. ஸோ இட் ஹஸ் பீன் எக்ஸ்பேண்டட் டிராஸ்டிக்கலி. இந்த லாஸ்ட் 5 இயர்ஸில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 12 லட்சம் கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து எம்ஓஇ போட்டிருக்கோம்.
அதெல்லாம் மிக வேகமாக அதெல்லாம் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிட்டுருக்கு. எல்லா செக்டர்ஸ்லேயும் வந்திருக்கு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் எல்லா செக்டர்ஸ்லையும் வந்திருக்கு. ஆட்டோமொபைலில் வந்திருக்கு, எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்திருக்கு, க்ரீன் ஹைட்ரஜன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தூத்துக்குடியில் 2 மிகப்பெரிய க்ரீன் ஹைட்ரஜன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்திருக்கு, டெக்ஸ்டைலில் வந்திருக்கு, நிறைய குளோபல் கேப்பபிலிட்டி சென்டர்ஸ் ஜிசிசிஸ் அது வந்து பெரிய அளவில் சென்னையில் வந்திருக்கு. ஸோ எல்லா செக்டருமே வந்திருக்கு. எலக்ட்ரானிக் செக்டரை பார்த்தோம்னா அதோட இம்பேக்ட் வந்து ஆக்சுவலாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எக்ஸீடிங்லி குட். தமிழ்நாட்டில் 41% எக்ஸ்போர்ட்ஸ், எலக்ட்ரானிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இந்தியாவிலேருந்து போகிறது தமிழ்நாட்டில் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். மொபைல் ஃபோன்ஸில் மேக்ஸிமம் மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஆர் பீங் மேனுஃபேக்சர்ட் இன் தமிழ்நாடு. இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு PLI ஸ்கீம் ஒன்று கொண்டாந்துருக்காங்க எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு. அதில் 60% அவங்க கொடுத்துருக்க அப்ரூவல்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக தமிழ்நாடு கம்பெனிஸ்க்கு தான் வந்திருக்கு. ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸில் வி ஆர் ரியலி ஃப்ளைங் ஹை. ரொம்ப பேக்வர்டான அந்த மாவட்டங்கள், இண்டஸ்ட்ரியே பார்க்காத மாவட்டங்கள்லேயும் இப்போ நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துட்டுருக்கு. லைக் திண்டிவனம், கள்ளக்குறிச்சி, இதெல்லாம் நான் லெதர் ஃபுட்வேர் தாய்வானீஸ் கம்பெனிஸ் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க நான் லெதர் ஃபுட்வேரில். அது நிறைய நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து இது மாதிரி பகுதிகளுக்கு கொண்டு போயிருக்கோம். திண்டிவனம், கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், மணப்பாறை, மேலூர், மதுரை கிட்ட. ஸோ இங்கெல்லாம் எந்த இண்டஸ்ட்ரியும் கிடையாது. ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாவட்டங்கள்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டுருக்கு. அதே மாதிரி ஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே சென்டர்ட் அரவுண்ட் சென்னையாக இருந்தது. அதை வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நியோ டைடல் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட், அதாவது Tier 2, Tier 3 சிட்டிஸ்லேயே இந்த ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை லோ காஸ்ட்டாக வி ஷுட் ப்ரொவைட். ஸோ தட் அங்கேயே வந்து இந்த ஐடி கம்பெனிஸ், ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அங்கேயே அவங்களுக்கு ஒரு குவாலிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி இப்போ ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் வந்து இந்த நியோ டைடல் திறந்துருக்கும். அதே மாதிரி நம்மளோட தமிழ்நாடோட மெயின் ஸ்ட்ரென்த்து நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நம்மளோட ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் தான். நம்ம ஸ்கில்டு மேன் பவர் தான் வந்து மிக மிக முக்கியம். அதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு யுனிக் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜை கொடுக்குது. அதுக்காக ஸ்கில் ட்ரைனிங்கில் வந்து மிக கடுமையாக நாங்கள் வந்து அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். ஐடிஐஸை டெவலப் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட 72 ஐடிஐஸில் வந்து அதை வந்து சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸாக மாற்றிருக்கோம். இப்போ 44 பாலிடெக்னிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம். இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்கில்ஸ் கொடுக்கணுன்ட்டு நான் முதல்வன் ஸ்கீமில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் அவங்களோட எம்ப்ளாயபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. ஸோ இந்த காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் நமக்கு தொடர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறோம். அதால் இங்கே நிறைய பேர் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் வந்திருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் என்னோட ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், நீங்கள் அனைவருமே மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்து மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ் ஆகணும். எப்படி டாப் 10ல் அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 கம்பெனியாவது தமிழ்நாட்டை சார்ந்த கம்பெனிஸ் வரணும். உங்கள் எய்ம் எப்போதும் யூ ஷுட் எய்ம் ஹை. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் இன்னொரு தடவை கொடுக்கலாம். இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு இன்வெஸ்டாருக்கும், இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கும் முக்கியமாக ரொம்ப ஊக்குவிக்கிற வகையில் இன்சைட்ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து இன்றைக்கி அமைஞ்சிருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி இந்த அவார்ட், த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அவார்ட் ஆஃப் த ஈவினிங், இன்வெஸ்டர் ஆஃப் தி இயர் யாருக்கு போகுதுன்னு பார்க்கலாம். Presented to Mr. Pham Shan Chow, the CEO of FinFast Asia. A big round of applause to FinFast Asia. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோட, can we have him up on stage please? Thank you. A very good evening to you all of you. Honorable Mr. Chief Secretary Muruganadam, my very close friend who has the pleasure of visiting our factory. Mr. Srinivasas, Managing Director of Nanayam Vikahan. And let me begin by expressing our sincere thanks to the organizing committee, particularly Nanayam Vikatant, the personal finance and business magazines, and its parents' company, organization, and Anadan Vikatant, which is celebrating its centenary this year. Your Honorable, I just want to make 3 points. VinFast, when it came here 2 years back, we have scouted 15 sites in 6 states. And finally, we decided to establish ourselves in Thoothukudi, Tamil Nadu. So it has testified to what you said,
that Tamil Nadu is the place where we have the best ease of doing business. And the result is, after 15 months, since the day we got a clearance to build the factory, after that 15 months, we start producing our first car. And that after 4 months, we have become the 4th best-selling car of EV car in India, after the 3 legacy company. That's point number 1. Point number 2, me personally, I love this state very much because of few reasons. The first reason is that this state, formerly called the Kingdom of Chola, have a royal marriage with the Kingdom of Champa, which is the southern part of Vietnam now. So relationship between Vietnam and India date back more than 1,000 years. சவுத் தமிழ்நாட்டில் வந்து எந்த கார் ஃபேக்ட்ரி இல்லை. எவ்வளோ முயற்சி பண்ணோம், எதுவுமே வந்து நம்மளால் கொண்டு போக முடியல. யாரும் அங்கே வந்து கார் ஃபேக்ட்ரிஸ், ஆட்டோமொபைல் ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாமே சென்னையை சுற்றி தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க. அந்த ஜிங்ஸை பிரேக் பண்ணி வின்ஃபாஸ்ட் தான் the first company, the first automobile company to invest in Thoothukudi. So that was a very important threshold point for us. ஏன்னா அதை தொடர்ந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்தது அங்கே. அதால் I would like to thank the CEO of Winfast for doing that. செகண்ட், அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து இது மிக வேகமாக நடந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதாவது ஜனவரி 2024 MOU சைன் பண்ணோம். February 2024 ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் போட்டோம். ஆகஸ்ட் 2025 ஹானரபிள் சிஎம் வந்து ஃபஸ்ட் கார் வந்து இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ரோல்ட் அவுட். ஸோ 18 months ஒரு ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஆல்மோஸ்ட் 6,000 crores. அந்த ஹியூஜ் ஃபேக்ட்ரி இவ்வளோ ஷார்ட் டைமில் வந்து இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒர்க் பண்ணது வந்து வின்ஃபாஸ்ட்டு. அதுக்கும் அவருக்கு ஐ வுட் லைக் டு கங்க்ராச்சுலேட் ஹிம். தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து அவங்க எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து அங்கே இருக்க நம்ம ஐடிஐ, பாலிடெக்னிக் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அந்த பகுதியில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை எடுத்து அவங்களுக்கு எங்கள் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி முன்னாடியே அவங்களுக்கு என்ன ஸ்கில்ஸ் வேணும்னு பார்த்து அதுக்கு பயிற்சி கொடுத்து அந்த லோக்கல் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அவங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. அந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ்லாம் அந்த இனாக்ரேஷன் போது வழங்கப்பட்டது. அதுக்கும் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் த சிஇஓ வின்ஃபாஸ்ட். It's a wonderful day and I'm really proud that you have invested in our state. I'm sure you travel to a lot of places all across India. Out of which, what would you say is the best part about Tamil Nadu? What do you think is the best, amazing, special part that's close to your heart about Tamil Nadu? I think the best part of Tamil Nadu is the people. Wow, I think that's a great thing. Yes. In our factory in Hải Phòng, Vietnam, at some point we have around 1,000 expats, and 700 or 800 of them come from Tamil Nadu. So we have a big Tamil community in our factory and in Vietnam. So I would say that Tamil Nadu have a skill, a purpose, and most importantly, the talent and the people. So that's the place I love most because of that. All right. Thank you so much, sir. And just we spoke about people. And I have one more question. Are you a fan of the Tamil Nadu food as well? Do you like the food we prepare here? I don't know, is dosa is coming from here? Yes, yes. Yes, I love plain dosa. Okay. Sir, there's one more delicacy called Thoothukudi Barota. Have you had the chance to try it? The barota that they make in Thoothukudi? Yes, I have tried. I have tried it, and it's really Did you interesting. Like it? Wow. Thank you so much, sir. We're very honored that you are liking our culture and the food that we make here. A big round of applause to the winner of Investor of the Year award. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. Thank you so much, gentlemen. You may get back to your respective seats. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற லாஸ்ட் அவார்ட் ரொம்ப again ஒரு ஸ்பெஷலான அவார்ட்னு சொல்லலாம். இந்த அவார்ட் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு போக போகுது, பிஸ்னஸ் மென்டார் அவார்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன். இந்த அவார்டை கொடுக்கறதுக்கு I would like to call a couple of presenters on stage. First up on stage would be M. Venkata Subbu, the chairman of Darling Groups. He is also the Tamil Nadu Hotel Owners Association. He is the president of this Owners Association. Can we have him on stage, please? ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோட மிஸ்டர் M. Venkata Subbu அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கலாம். இந்த செலெக்ஷனை பார்க்கும்போது எப்படி இவ்வளவு அழகாக செலக்ட் பண்ணாங்கன்றதே தெரியல. இப்படிப்பட்டவங்களாம் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறாங்கன்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கூட நமக்கு தெரியாமல் இருந்தபோது அதை கொண்டு வந்து சேர்த்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணக்காண்டி மீண்டும் மீண்டும் அவர்களுக்கு நான் தேங்க் பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
இன்றைக்கி ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் வந்திருக்காருன்னா கரெக்டாக இந்த அக்கேஷனுக்கு யார் சரியான ஒரு நபரோ அவரை இங்கே அழைத்திருக்கிறீர்கள். அதுவும் அவங்க கொடுத்த அவார்டை கொடுக்குறதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பெஸ்ட்டு யாருங்கிறத செலக்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, இந்தியா பூரா சுற்றிட்டு இருக்கிற ஒருத்தரை பார்க்கணுன்னா அது மிஸ்டர் முருகானந்தம் அவர்களை தான். அவர்களை இதற்கு அழைத்ததற்காகவும் நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கேன். அண்ட் இந்த விருது வழங்க இன்னொரு கோ-பிரசன்டர் இப்போ நம்ம மேடைக்கு அழைக்க போகிறோம். ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் ஸ்டேஜ் திஸ் சீஃப் சேல்ஸ் ஆஃபீஸர் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் அட்வர்டைசிங் சொல்யூஷன்ஸ் மிஸ்டர் ஜெகதீஷ். And all right, it's time to watch the AVI and found out who the winner is. இன்னைக்கு இந்த பிஸ்னஸ் மென்டர் அவார்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் யாருக்கு போகுதுன்னு பார்க்கலாம். KM Subramanian, the president of Tirupur Exporters Association. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோட சார் இன்னைக்கு மேடைக்கு அழைக்கலாம். And we also have the secretary of Tirupur Exporters Association with us. A big round of applause to him. He's also joining the award winner on stage today. நமது தலைமைச் செயலாளர் அவர்கள் பேசும்போது தமிழ்நாட்டை பற்றி, தமிழ்நாட்டில் தொழில் எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குவாங்கன்னு சொன்னாங்க. அதுபோக இங்கே இவ்வளோ பெரிய ஜம்பவன்ஸ் நிறையா பேர் வாங்கின மேடையில் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்துக்கு வந்து ரெகனைஸ் பண்ணி நீங்கள் முதல்ல சூஸ் பண்ணதுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். விகடன் குழுமத்துக்கு 100 ஆண்டு பாரம்பரியமிக்க இந்த விகடன் குழுமத்துக்கு முதல்ல நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கம் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட 36 ஆண்டுகளாக இருக்குது. நீங்கள் ஏவியில் சொன்ன மாதிரி டாக்டர் எக்ஸ் சக்திவேல் அவரோட தான் இதை இனிஷியேட் பண்ணாங்க. ஊர் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு அந்த நாம் தொழில் பண்ணுற இடம் மட்டும் இல்லை, தொழில் மட்டும் இல்லை, தொழில் பண்ணுற இடமும் நல்லா இருக்கணுங்கிற ஒரு கான்செப்டில் பண்ணதுனால இன்றைக்கி இந்த மேடையில் நாங்கள் நிற்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கோம். தேங்க்யூ சார். இன்னொரு அருமையான கேள்வி. யூஸ்வலாக இண்டஸ்ட்ரீஸ்னாவே தொழிற்சாலைனாலே பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் நிறைய இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி அழகாக இந்த ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ் டெக்னாலஜியை வச்சு நீங்கள் எப்படி இது வந்து இந்த வேஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அதுவும் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் திருப்பூர் முழுக்க இதை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ டெல் அஸ் அபவுட் தட் சார். திருப்பூரை பொறுத்தளவுக்கு இன்னைக்கு பல்லடம் தாலுக்கில் ஒரு சின்ன கிராமமாக இருந்த ஊர் தான். 100 ஆண்டுகளுக்கு இந்த மேலே இந்த பனியன் தொழில், ஒரு ஊரில் ஒரு தொழில் அப்படிங்கிறது திருப்பூருக்கு தான் மிக பொருத்தமாக இருக்கும். அந்த ஊரில் இந்த தொழில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதில் 30 ஆண்டுகள் தான் ஏற்றுமதி நடந்துகிட்ருக்கு, 30 ஆண்டுகளாக தான். அப்போ 2017 ஒரு சின்ன நீதிமன்றம் வந்து நிறைய கழிவுகளை எல்லாம் வெளியேற்றுறாங்கன்ற ஒரு ஆர்டர் வந்ததில்லை, எல்லா டையிங் ஃபேக்ட்ரி க்ளோஸ் ஆச்சு. அப்போ ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி மாசில்லா ஆடைகளை உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 13 கோடி லிட்டர் வாட்டரை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணுறோம், ரீயூஸ் பண்ணுறோம். 96% அதை நாங்கள் ரீயூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி க்ரீன் பவர்னு எடுத்துட்டால் நாங்கள் 250 300 மெகாவாட் தான் கன்சியூம் பண்ணுறோம். பட் நாங்கள் விண்ட் அண்ட் சோலாரில் கிட்டத்தட்ட 2000 மெகாவாட் உற்பத்தி பண்ணுறோம், 5 டைம்ஸ் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறோம். அதே மாதிரி மரம் நடுற ஒரு நிகழ்வுன்னு பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் திருப்பூராக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக என்ஜிஓஸோட டைப் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 லட்சம் மரங்களை நட்டு அதில் 96% க்ரோத் ரேட்டை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அந்த க்ரோத்தை வந்து மானிட்டர் பண்ணி யார் வந்தாலும் இன்றைக்கி ஆன்லைனில் பார்க்குற அளவுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்ருக்கோம். இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி உலக அளவில் வந்து இட்ஸ் எ க்ரீன் திருப்பூர், புவி மாசுபடாத ஒரு ஆடைகளை உற்பத்தி பண்ணுற ஒரு நகரமாக. And I would like to call upon stage all the winners, all the award category winners to come up on stage. And also joining them would be the MD of Vigadan Group, Mr. B. Srinivasan. Please come up on stage, sir. With that, we've come to the end of this wonderful evening. இது நாணயம் விகடன் வழங்கும் Business Star Awards 2025 powered by Nippon India Mutual Fund. Wealth sets you free.
Co-powered by Darling, Tamil Natin favorite store. Associate sponsor, Periyar Maniammai Institute of Science and Technology. Think, innovate, transform. Energy partner, PPN Power Generating Company Private Limited. Telecast partner, Kalinyar Seidigal. Metro partner, Mudra OOH. Exclusive concessionaries for metro pillars and portals in Chennai. OOH partner, Next Advertising Solutions. Think outdoor, think next. DOOH partner, Skyram's Outdoor Advertising. Grow beyond sky.